اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 282 کے تقریباً لاسٹ میں ولا یضار کاتب ولا شہید، اس کا ترجمہ بائی مسٹیک چینج ہو گیا تھا، تو آپ سب اس کو نوٹ کر لیں، اپنے قرآن مجید پہ لکھ بھی لیں اس کو۔ ولا یضار، اور نہ تکلیف دی جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ ولا یضار، اور نہ تکلیف دی جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ چلیے آج کے لیسن پہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک للہ، اللہ تعالی ہی کا تو ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے، بہی، اس کا، اللہ تعالی، فیغفروا، پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر کام پر قادر ہے۔ آمنا، ایمان لے آیا، الرسول، رسول، بما، اس قرآن مجید پر جو، انزلا، اتارا گیا، الیہ، اس کی طرف، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان لے آئے ایمان والے، کل آمنا، سب کے سب ایمان لے آئے، باللہ، اللہ تعالی کی وحدانیت پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے مخلوق ہونے پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے، من جانب اللہ ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی رسالت اور بشریت پر، لا نفرق، انہوں نے کہا، لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، من رسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں، وقالو، اور کہا انہوں نے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تو بخش دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالی، نفسن، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی ایمانی طاقت کے مطابق، لہا، اس جان کے لیے ہے، ما، ان نیک اعمال کا بدلہ جو کسبت، کمائے اس نے، وعلیہا، اور اسی جان پر پڑے گا، ما، ان برے اعمال کا بدلہ جو اکتسبت، کمائے اس نے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ فرمانا ہمارا، نہ تو سزا دینا ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کریں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈالنا، علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، اسرن، بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ ڈالا تو نے وہ بوجھ، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوانا ہم سے، ما، وہ بوجھ جو، لا طاقت، نہیں کوئی طاقت، لنا، ہمارے پاس، بھی، اس کو اٹھانے کی، واعفو، اور تو درگزر فرما، عنا، ہم سے، واغفر لنا، اور تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا، لہذا تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلہ میں۔ صدق اللہ العظیم۔
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। आयत का पहला हिस्सा तौहीद बयान कर रहा है, और तौहीद के ऊपर ये दलील है कि अल्लाह ताला ही का तो है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। यानी अल्लाह ताला चूंकि हर चीज का मालिक है, तो इसलिए इख्तियारात भी उसी के पास हैं। जिसको जो चाहे दे, जिससे जो चाहे छीन ले, सारे इख्तियार मालिक के पास होते हैं। व इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। और तुम इंसान भी उसी के बंदे और गुलाम हो, और तुम्हारे ऊपर भी उसी का इख्तियार है। लिहाजा अगर तुम कोई कोई बात दिल में छुपाओ या तुम उसको जाहिर करो, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। फिर वो जिसको चाहेगा माफ कर देगा और जिसको चाहेगा सजा देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और अल्लाह ताला हर काम पर कादिर है। जब ये वाली आयत नाजिल हुई, वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, के दिल में गुजरने वाले ख्यालात पर भी अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बहुत परेशान हुए और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हम अपने अमाल पर तो इख्तियार रखते हैं, लेकिन दिल पे गुजरने वाले ख्यालात पर इख्तियार नहीं है हमारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उसका मफहूम ये है कि आपने फरमाया कि पहली कौमें भी कुछ चीजों पर ईमान लाई और कुछ चीजों का उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम समीना व अताना पढ़ो, कि हमने सुना और हमने इताअत की। यानी किसी भी हुक्म के आगे सवाल ना उठाओ कि हम ये कैसे कर सकेंगे, ये हमसे नहीं हो सकता। इस तरह कहना जो है तुम्हारे शायान शान नहीं। इसलिए तुम समेना व अताना बोलते रहो कि ए हमारे रब, हमने आपका हुक्म सुना और हमने इताअत की। लिहाजा सहाबा किराम ने इसको कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये वही आयत का यही हिस्सा जो है हम आयत सजदा पे पढ़ते हैं। जब आयत सजदा आती है, उस पे हमें सजदा करने का हुक्म होता है, एक सजदा करना होता है हमने। तो फौरन फौरन चूंकि हम अगर सजदा नहीं कर पा रहे होते, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम फौरन कुरान पाक बंद करें और उठ के सजदा करें, तो इसके लिए फिर हम ये आयत पढ़ लेते हैं ताकि हम नाफरमान जो है वो ना लिखे जाएं कि नाफरमान इंसान है, इसने आयत सजदा पढ़ी या आयत सजदा सुनी और इसने सजदा नहीं किया। तो उसके लिए ये हुक्म है कि हम फौरी तौर पे ये आयत का ये वाला हिस्सा पढ़ लें, समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। और फिर जब हम तिलावत मुकम्मल कर लें और हमारे पास मौका हो, तो उठ के फिर उस टाइम हम सजदा कर लें। एक सजदा करना होता है एक आयत सजदा पर। तो सहाबा किराम ने ये पढ़ना शुरू कर दिया और इतनी कसरत से पढ़ा कि सोते सोते भी उनकी जुबानों पर ये जारी रहा, समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। तो अल्लाह ताला ने उसके बाद ये अगली आयत नाजिल फरमाई, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। और ये दो आयत जो हैं, इनकी अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत है। सुबह शाम इनको पढ़ने का अगर हम मामूल बना लें तो बड़ी फजीलत जो है अल्लाह ताला उसकी अता फरमाएंगे। जन्नत के खजानों में से ये एक खजाना है, और इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है वो बहुत ही प्यारी दुआ है। इस दुआ को हर मोमिन की दुआओं में शामिल होना चाहिए। और अल्लाह ताला की सिखाई हुई दुआएं जो हैं, उनके तो तासीर में और उनके फायदे में कोई शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला खुद सिखा रहे हैं कि बंदे को ये दुआ मांगनी चाहिए, वो तो फिर हमें लाजमी मांगनी चाहिए।
जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, इसी सूरत के हम अंदर हमने पढ़ी है, वो भी इंशाल्लाह हम अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। और आज से ये दुआ भी हम अपनी दुआओं में शामिल करेंगे, इसको भी जुबानी याद कर लें और दुआ के अंदर इसको जरूर मांगा करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल ईमान ले आया उस मसला तौहीद पर, उस कुरान पर जो हमने उसकी तरफ नाजिल किया है, और ईमान वाले भी ईमान ले आए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब अल्लाह ताला की वहदानियत पर और फरिश्तों के मखलूक होने पर और किताबों के मिन जानिबिल्लाह होने पर और उसके रसूलों की बशरियत और रिसालत पर ईमान ले आए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, और उन्होंने कहा कि हम रसूलों में से किसी के दरमियान भी तफरीक नहीं करते। अब ये जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के मखलूक होने पर हम इसलिए साथ बोल रहे हैं, मखलूक होने पर की अदबी नहीं है, लेकिन कुफ्फारे मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की औलाद कहते थे। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो इसलिए हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान ये है कि फरिश्ते अल्लाह की औलाद नहीं है, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। व कुतुबिही, और उसकी किताबों के मिन जानिबिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की जानिब से, अल्लाह ताला की तरफ से होने पर ईमान लाए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ किताबों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। कुरान पाक पर जैसे कुफारे मक्का जो थे वो कुरान पाक के बारे में ये अकीदा रखते थे कि ये नबी ने खुद लिख लिया है। तो इसलिए हमारा ईमान क्या है कि ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। व रसूलिही, और उसके रसूलों की बशरियत और रिसालत पर ईमान, कि नबी जो है वो बशर भी है और नबी जो है वो रसूल भी है। हम इन दो चीजों पर ईमान रखते हैं। नबी को बशर कुरान पाक ने कई बार बताया है। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कई जगहों पे, सूरत कहफ के लास्ट पे भी आएगा, और भी कई बहुत सारी जगहों पे कुरान पाक ने नबी को के बारे में बताया है कि ये बशर है। यानी जिस दौर में नबी पैदा हुए, हर नबी बशर था, औलादे आदम में से था। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर लोगों को ये शुबा होता है कि आप बशर नहीं हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो कुफ्फारे मक्का ने सबसे पहला जो पॉइंट उठाया वो यही उठाया कि नबी को बशर नहीं होना चाहिए था। ये तो एक बशर है, ये तो एक इंसान है, ये कैसे जो है रसूल हो सकता है। और उनका अकीदा, उनका ख्याल ये था कि अगर किसी को नबी बनकर हमारी तरफ आना था तो फिर कोई फरिश्ता आता। ये तो हमारे सामने माली हाज़र रसूल याकुलु त्तआम व यमशी बिल अस्वाक, उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है, खाना भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है। तो इसलिए ये चूंकि एक बशर है तो इसलिए ये रसूल नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम जिन लोगों के अंदर रह रहे थे वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि ये नबी जो है बशर है, तो इसलिए हम इसको नहीं, नबी नहीं मानेंगे। वो तो बशर होने की वजह से नबी नहीं मानते थे, और आज हम नबी होने की वजह से आपको बशर नहीं मानते। तो बहरहाल हमारा ईमान ये है कि हम ईमान लाए रसूलों की बशरियत और रिसालत पर। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, और हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान भी तफरीक नहीं करते। हम सबको की अजमत को मानते हैं, सबको रसूल और सबको मिन जानिबिल्लाह पैगंबर मानते हैं, यानी अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। जैसे यहूदी जो हैं उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं माना, ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं माना। लेकिन मुसलमान जो है उसके लिए ये हुक्म है कि वो किसी भी रसूल की रिसालत का इनकार ना करे। अगर थोड़ा सा भी शक भी उसके जहन में आ गया किसी रसूल की रिसालत के बारे में तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए इस्लाम मुसलमान को हर नबी की रिसालत और नबूवत पर ईमान लाना जो है जरूरी है, फर्ज है इसके लिए। वक़ालू समेना व अतौना, और उन्होंने कहा, यानी रसूल ने भी और रसूल के साथियों ने, ईमान वालों ने भी कहा,
ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا و الیک المصیر، لہذا اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے، یعنی یہ اس حکم کی ایک لحاظ سے تردید تھی کہ تمہارے دلوں کے اوپر جو خیالات گزرتے ہیں ان پہ بھی تمہارا حساب ہوگا۔ تو چونکہ دلوں کے خیالات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا یہ والا حصہ نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے۔ ایمانی وسعت، ایمان جس کا جتنا وسیع ہوگا اس کے مطابق ہی اس کا حساب لیا جائے گا۔ جیسے انبیاء کرام کا ایمان چونکہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، ایمان کا سب سے اونچا سٹیپ ہوتا ہے، تو اس لیے انبیاء کرام کو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مواخذہ ہو جاتا تھا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے جو ایک جملہ نکلا کہ میرے سے زیادہ زمین پر کوئی بھی عالم نہیں ہے، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس وقت زمین پر، اور انہوں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ انبیاء سے زیادہ عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ فرمایا، اور سورۃ کہف کے اندر وہ سارا واقعہ ہے کہ ان کو مچھلی لے کر فرمایا کہ مچھلی لے کر یہاں سے چلو اور ایک جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک بندہ ملے گا جو تمہارے سے زیادہ علم والا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کئی چیزیں آتی ہیں کہ چھوٹی سی چیز پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی تھی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ عام بندے کے مقابلے میں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جس کا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا بڑا جو ہے امتحان ڈالتے ہیں، اور جس کا جتنا کچا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی کم آزمائشیں اور چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کا ایک سمپل سی مثال یہ ہے کہ چھوٹی کلاسز والے اسٹوڈینٹس کو آسان سوال دیے جاتے ہیں امتحان میں، اور بڑی کلاسز میں مشکل سوالات دیے جاتے ہیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ جو ایمان کی بڑی کلاسز میں پہنچ جاتا ہے اس کے امتحان کے سوال بھی بڑے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی کلاسز میں ہوتا ہے اس کے امتحان بھی آسان ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ مشکلات مانگنے لگ جائے، مشکلات کبھی بھی مانگنی نہیں چاہیے۔ آپ جس بھی امتحان میں ہیں، جس سٹیج پہ بھی ہیں، آپ اس سٹیج پہ اللہ سے مدد مانگیں کہ جس بھی امتحان میں آپ نے مجھے ڈالا ہے اس کے اندر آپ مجھے سرخ رو فرمائیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ایک حصہ جب بندہ پڑھتا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے نعم، جی ہاں، جی میرے بندے، جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی ہر جملے کے جواب میں حدیث مبارکہ ہے، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، سچوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو ایک ایک پوائنٹ اس کا آپ بولتے جاتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعم کا جواب آتا جاتا ہے، جی ہاں، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی دعا ہے، سمجھیں کہ اس کی قبولیت میں بالکل ذرہ بھی شک نہیں رہ جاتا، کیونکہ حدیث مبارکہ سے اس کی قبولیت کی بشارت مل گئی ہے۔ تو آج کل یہ دعا پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج کل جبکہ آزمائشیں سخت ہوتی جا رہی ہیں، دن بدن جو ہے کوئی نہ کوئی نئی آزمائش، کوئی نہ کوئی نیا امتحان نازل ہو رہا ہے، جیسا کہ سیلاب کا، آج کل طوفان کا جو خطرہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہماری طاقت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے گا۔ اور پہلا جملہ ہی بہت پیارا ہے، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں۔ سبحان اللہ، یعنی
औलाद आदम के अंदर ये चीज है कि वो भूल जाता है और गलती भी कर बैठता है। और ये जुमला ऐसा है कि अगर आप अ, अपने वालिदैन से कहें, ये बात बच्चा अपने वालिदैन से कहे कि अगर हमसे गलती हो जाए या हम भूल जाएं, आपकी कही हुई बात को भूल बैठें, तो हमें सजा ना दीजिएगा, हमें प्यार से समझा दीजिएगा। तो माँ बाप को यकीनन वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला को भी वो बंदा बहुत अच्छा लगता है जो इस चीज का पहले से ही इकरार ले ले कि ए हमारे रब, हम अगर गलती कर बैठे और हम भूल जाएं तो हमें सजा ना दीजिएगा। तो अल्लाह ताला को बहुत प्यार आता है उस पे कि इसको मेरा खौफ है, मेरा डर है, और इसके अंदर बगावत नहीं है, बल्कि गलती से और बेबस होकर ये गुनाह कर बैठता है। तो ऐसे इंसान पर अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह को मोहब्बत होती है ऐसे इंसान से। और जो बगावत से गुनाह करता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, कर ले जो करना है, इस अंदाज का जो गुनाह होता है वो उसकी माफी नहीं होती। लेकिन जो बेबस होकर और गलती से भूल कर बैठे कि उसको याद नहीं रहा कि मुझे ये नहीं करना था और वो कर बैठा, तो उस पर अल्लाह ताला जो है उससे मोहब्बत फरमाते हैं और उसको माफ फरमा देते हैं। आयत का अगला हिस्सा है रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डालिएगा जो बोझ आपने उन लोगों पर डाले जो हमसे पहले थे, यानी पहली कौमों पर जो अजाब नाजिल हुए या पहली कौमों को जो सजाएं दी गई दुनिया में, ऐसे ऐसे सजाएं और ऐसे बोझ हमारे ऊपर ना डालिएगा। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। और ए हमारे रब, हम हमसे वो बोझ ना उठवाइएगा जिनको उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। ये दुआ पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। लेकिन बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे बोझ आ पड़ते हैं, ऐसी आजमाइश आ पड़ती है कि इंसान को लगता है कि बस अब इसको सहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। एक बार इंसान खत्म हो जाता है, इंतहा हो जाती है उसकी बर्दाश्त की, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले से ये दुआ मांगो। ये अभी जैसे हमने बात की है ना कि आजमाइशें मांगनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आजमाइश नहीं आ रही और आप ये सोचें कि मेरा तो ईमान मजबूत नहीं है, लिहाजा मैं कोई अल्लाह ताला मेरे ऊपर खुदा न खास्ता कोई आजमाइश भेजें ताकि मेरा ईमान मजबूत हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि दुआ ये मांगनी है कि ऐ हमारे रब, हम पे ऐसे बोझ न डालिएगा जिनको उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। पाफु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमाइएगा। और जहन में ये भी रखिए कि एक एक जुमले के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से नाअम का जवाब आ रहा है आपको कि जी हाँ जी मेरे बंदे, ठीक है। सॉरी। वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना, तू हमसे दरगुजर फरमा, हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, लास्ट वाला पार्ट कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन आयत का ये हिस्सा है कि तू ही हमारा दोस्त है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, लिहाजा काफिर कौम के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा। अंत मौलाना, अल्लाह ताला जिसका दोस्त बन जाता है उसको फिर किसी भी दोस्ती की, किसी भी संगत की जरूरत नहीं रहती। बज़ाहिर हम हर इंसान के साथ जो है अपने साथियों के साथ, आसपास वाले लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे होते हैं, लेकिन हमारी असल दोस्ती जो है वो अल्लाह के साथ होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला के साथ हमारी दोस्ती होगी
تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کرے گی کہ اگر کوئی رشتہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، کوئی انسان ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، تو ہمارے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جب ہمارا حقیقی دوست اللہ تعالی ہوگا۔ تو حقیقی دوست کو پہچانیے، حقیقی دوست کی طرف رجوع کیجیے، وہی وہی اس دل کا مالک ہے جس نے یہ دل بنایا ہے، اور اس دل کے اندر رہنے کا حق بھی اسی کو ہے۔ جب ہم کسی اور کو اس کے اندر وہ ٹھکانہ، وہ جگہ دے دیتے ہیں جو در حقیقت اللہ کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا مقام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کہ آپ اسی انسان کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں جس کو آپ نے اللہ کی جگہ پر رکھ لیا ہوتا ہے۔ تو محبت اور دوستی انسانوں سے ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کوئی انسان۔ اور اس کو پہچاننا ہے تو آپ اس طرح سے پہچانیے کہ آپ اپنے دوست کی محبت میں اس کی کہی ہوئی ہر بات مانتے ہیں، اور وہ جو آپ کو کہہ دیتا ہے یا بعض اوقات ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، تو آپ اس پسند کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے یہی کرنا ہے، اور ادھر آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں آپ ان کی طرف نہیں دوڑتے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں آپ ان کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ریلیشن شپ ہم نے ایسے بنائے ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بچایا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اور جو پھنس چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچائے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم نے ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں کیا وہ اللہ کو پسند ہے؟ اگر ہم اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اگر ہمارے ایسے ناجائز ریلیشن شپ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر ہمیں ان رشتوں سے بہت جلدی دور ہو جانا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کو اپنا دوست کہتے ہی نہیں، انت ولینا کہتے ہی نہیں ہے، انت مولانا کہتے ہی نہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نہ اللہ کو آپ کی پرواہ، نہ آپ کو اللہ کی پرواہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پرواہ کرے اور آپ اللہ کی پرواہ کریں، تو پھر ایسی ہر چیز سے دور رہنا ہمارے لیے فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ آپ کو اسی رشتے، اسی شخص کے ذریعے سے ہی آزمائیں گے جس کو آپ نے اللہ کا مقام اپنے دل میں دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، انت مولانا، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ ایک بار یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہر آزمائش کو دور کرنے کے لیے نیت کر لیں، اور سب سے پہلے اپنی نیت کریں کہ ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہیں ان کے لیے اجتماعی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان پر جو بھی آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں، اور اسلام کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں، اور اس نیت سے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم ربنا آمين صدق الله العظيم صدق